मत प्रभात विश्वाल एत 2 वर्ष कहला भितर बॉबी कहीं आंसर कलानी काम है क्षमतार पाखर थी नवीन बाबू क्यारेक्टर भल बुझुं सी पाख लोकटा धरी पश केमी क्षमता रही धरी बसला सी केवल फसुन आशा कहीं फसुना यही प्रभात बाबू कौन कौन नवीन प्रभात पढ़ी पाख लोक आज भी सी अच्छा मिस्टर पांड्या नवीन बाबू पाखर से मत केते नहीं रही यू कांट इमेजिन तापर पांड्या पाखे बसिले ऋषि भाई जो थे प्रताप जेना थे क्या छाड़ना जे मो घर भांगी जो मो क्यारेक्टर है 19 मसीह पु जाकर 1924 देखिए से पांड्यान बाबू केते प्रेस कर बॉबी टार्गेट कारण प्रेस कले काले मोर आउ कैरेक्टर पड़ो राज्यसभा पूर्व आप देखिए सुजाता कार्तिक मोर किसी असुविधा बॉबी न हवा दरकार वाइफ भी जिला प्रेसिडेंट माने केते प्रकार कृतज्ञ लोक हो पारे माने पुओ एमएलए सी विधायक वाइफ जेपी प्रेसिडेंट और सी जस्टिफाई करेंगे मोटू सन्थ कहीं मुझे खाली पैसा कथा कहूनी सब करप्शन जे करप्शन पावर करप्शन जे करप्शन सब कले कि भोट क्या देते राज्यसभा क्या करे बीजेडी को भोट देले कहले दल मोर क्या व्यक्तिगत कथा तो 100 सलाम से मत दायित्व नहीं मत गाड़ी गाँव गाड़ी भाई मीडिया मु पैसा बिक्री अरे भाई कचरी गच मूल क्षीर पीले कौन तो कहते अरे कचरी गच क्षीर पीले कौन तो कहते पुओ मो बापा कही असम्मान कला मुझे पापू होता 19% टिकट नेला बेलू आगे पांड्या तो जो प्रशंसा करते देखते हठात पांड्या नौ शत्रु आमर जगह आम जाजपुर केमी संगठित हम आमर स्वार्थ केमी प्रोटेक्टेड काम कर किए कौन जाऊँ छाड़ आ गए बढ़िया कथा पचारे पूर्वतन विधायक प्रभात विश्वाल विषय पुओ भी से गोटे नारेटिव देवी से आप बुझे मत 2 मिनिट 3 मिनिट समय देवे तो मत प्रभात विश्वाल एत 2 वर्ष कहला भितर बॉबी कहीं आंसर कलानी मु नवीन बाबू दल मत कौन रखाई सांगठनिक संपादक मत दल संगठन दायित्व दिखाई घर जी दायित्व नब सी सहब ना सहबनी ना घर रही मो दायित्व नवीन देते घर संभाला मालिक घर संभाली कार कौन कौन कर मुझे एग्जांपल देवी कौन से क्यारेक्टर विषय कह प्रभात बाबू देखिए 2000 मसीह ठिया इंडिपेंडेंट 2004 इंडिपेंडेंट जाते ये गोटे पाख पड़ोशी आप देखिए ये जानते आमर बद्रीपत्र कन्स्टिट्यूएंसी कोटा थिला रामचंद्रपुर कन्स्टिट्यूएंसी थिला सी भी 2000 इंडिपेंडेंट 2004 भी इंडिपेंडेंट जिते बीजेपी बीजेडी मेंट थिला मन शुणी दिखाते कारण आप घर भी पचार आप प्रभात विषय कहीं आंसर करना तार किसी सत्यता अच्छी कि आप मत बारंबार पचार 2000 मसीहा 2004 मसीहा ये दुईटा क्यारेक्टर कौन दि नेता कौन सी भी जन से कौन थे सी 4 थर विधायक 3 थर 9 14 19 4 थर विधायक से इंडिपेंडेंट मिसे 5 थर तो बीजेडी बीजेपी मेंटर जोटा बीजेपी भाग पड़ी जेहेतु पोस्ट पूरा बीजेडी थिला बीजेडी करी माने किसी नेता को तैयारी करथिले से माने बीजेपी को वोट न देकी इंडिपेंडेंट तैयारी करथिले बीजेडी समर्थित थिले जो नाटा तमे कहउछ इखिना तमर जाजपुर जिला जन विधायक करछंती मांगा जन विधायक करछंती सी भी इंडिपेंडेंट छड़ी पाके जितछंती किंतु बीजेपी समर्थित के माने थी बद्री बाबू मो बाबांकर साथी 2000 रु 2009 मसीह जो बहुत अप्रत्य स्नेह पाई प्रभात बाबू क्यारेक्टर आप देखिए से देखुवे जी
ନବୀନ ତ କଣ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ଗାଡି କାଚ ଭାଙ୍ଗିଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନଥିଲି, ମୁଁ ରାଜନୀତି କଣ ଜାଣିନଥିଲି। ସେ ତାହେଲେ କହିଲେ, ସେଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବଜେଇଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେଲେ କାହିଁକି ହେଲା କଣ ହେଲା। କାହିଁକି ନବୀନ ତ ଆଉ କିଛି କହିଲେ, ସେ କଥା କହିଲେ। ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ଯେ କ୍ଷମତାର ପାଖରେ ଥିବ, ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଭଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେ ତା ପାଖ ଲୋକଟାକୁ ଧରି ବସିବ କେମିତି କ୍ଷମତା ରହିବା ପାଇଁ। ପାରିବାଙ୍କୁ ଧରି ବସିଥିଲା, ସେ ବସିଥିଲେ ପାରିବାଙ୍କୁ ଧରି। ତ ପାରିବାଙ୍କୁ ଗଲା ପରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କିଏ ହେଲେ? ମୁଁ ହେଲି ନା। ସେ କହୁନଥିଲି କି ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ପାରିବାଙ୍କର ଯୋଉ କାମରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କିଏ ହେଇଥିଲେ? ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ଯେ 24 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 27 ବର୍ଷ ପାୱାର ରହିଲେ, ସେ ମୁଁ ଯଦି ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅଫିସ ଥାନ୍ତି ମତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତେ। ମତେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରମୋସନ, ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ମାନେ ନବୀନ ବାବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଗାଡି କାଚ ଭାଙ୍ଗିଛୁ, ମାନେ ସେ କେମିତି କ୍ଷମତା ପାଖରେ ଭାବନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ସେ କ୍ଷମତାର ପାଖ ଲୋକ ପାଖରେ ଥିବେ। ନବୀନ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ପାରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ, ସେ ଭୁଲଭାଲ କଲେ ତାଙ୍କର ଗଲା। ତାପରେ ବହୁତ ଲୋକ, କଳ୍ପତରୁ ବାବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, 24 ଘଣ୍ଟା କଳ୍ପତରୁ ପାଖରେ ବସିଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ ମହାନ ଲୋକ, ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ବିଜେଡି ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ଓଡିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଏ କଣ କହିଲା ସେଥିରେ ସେ ଦେଖନ୍ତିନି। କଟକ ଚୌକ ସେ ଠିକ ଅଛି, ଭୁଲ କରିଥିଲା, ଫେର ତାକୁ ଟିକେଟ ଦେଲେ 14 ମସିହାରେ ଟିକେଟ ପାଇଲେ। ତା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଫେର 19 ମସିହାରେ ଟିକେଟ ଦେଲେନି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋର କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ଟିକେଟ ଦେଲେନି? କଣ ପାଇଁ ଦେଲେନି? ଆଚ୍ଛା, ସେଟା ବି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ କାଗଜ ପତ୍ର ଧରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ପସେଇ ଦେଲେ। ସବୁ ସିଏ କେବଳ ଫସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଡିଶାରେ କେହି ଫସୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ କେବଳ ଫସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ଏତେ କଥା କହିଲି ଏଇଥିପାଇଁ, 2019 ମସିହାରେ, କାରଣ ସେ ତ କେବେ ମାନିବେନି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ବି ଆମ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାନିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। 2019 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଯେମିତି ମୋର ଲଲ ବୁଝୁଛି, ତାଙ୍କର ଆର୍ତ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ସେ ବୁଝୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କଟକର ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ପ୍ରଭାତ ବାବୁ କଣ କଣ ନବୀନ ପାଖରେ ପଢିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ଆଜି ବି ସେ ଅଛନ୍ତି, ମିଷ୍ଟର ପାଣ୍ଡିଆନ। କାରଣ ନବୀନ ବାବୁ ପାଖରେ ସେ ମତେ କେତେ ନେଇ ରହିଛନ୍ତି, ୟୁ କାଣ୍ଟ ଇମାଜିନ। ତାପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଖରେ ବସିଲେ, ଋଷି ଭାଇ ଯୋଉ ଥିଲେ, ପ୍ରତାପ ଜେନା ଥିଲେ, କାହାର ଛାଡି ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ପଚାରନ୍ତୁ, କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ସେ ବିଧାୟକ, ମାନବ ଜେନା ପୁଅ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ ଜନମତ ସମର୍ଥନ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲୋକ ତାକୁ ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି, ନବୀନ ଫୋନ ଟିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏତେ ନବୀନ ପାଇଁ ଭଲ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ହେଲା 19 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦିଆ କରିବେ। 19ରୁ 24 ଦେଖିବେ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ କେତେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି। ବବି ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ, କାରଣ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ କାଳେ ମୋର ଆଉ ପେଟ ପଡିବ, ସିଏ ସେଥିରେ ବେଶୀ ନଥାନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ସେଥିରେ ବେଶୀ ନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା, ତାଙ୍କର ସେଇଆ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟସଭା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକ ହେଲେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବବି ନ ହବା ଦରକାର। ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ବଦ୍ରିପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ। 24 ମସିହାରେ ଜିତିଲା ପରେ ତାପରେ ବାଚଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେ ସରକାର ଥାନ୍ତା, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଦିନ ଦେଖିଲି, ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ମା, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ କେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତାଙ୍କ ୱାଇଫ ବି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର କୃତଜ୍ଞ ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଇପାରେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏମଏଲଏ, ସିଏ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ ଜେପି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଏବଂ ସିଏ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବେ ଯେ ମୋଠୁ ସନ୍ଥ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ପଇସା କଥା କହୁନି, କରପସନ ଯେ କରପସନ, ପାୱାର କରପସନ ଯେ କରପସନ। ବଦ୍ରିପଦରେ ବି ଷ୍ଟେଜରେ ମତେ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବବି, ମୁଁ ତାଙ୍କର 2009ରୁ 2014 ମୁଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶୀନ ଦେଖିଛି, 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି, ଯେହେତୁ ଅସଙ୍ଗ ପଇସା ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଥିଲା, ସିଏ ଆଜି ବି ଅଦିତ୍ୟ ନେତା କେଉଁଝରର, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର ମନ ବି କଷ୍ଟ ଅଛି, ବବି ମୋ ପୁଅ ହିସାବରେ କିଛି କରିନି, ମତେ ଗାଳି କଲେ, ସବୁ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେଲେ? ରାଜ୍ୟସଭାରେ କାହାକୁ ଦେଲେ?
ବିଜେଡି କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ କହିଲେ ଦଳ ମୋର ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ତ ତାକୁ 100 ସଲାମ ତାର ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ମତେ ଗାଳି କରୁ ଗାଁ ବାଲା ଗାଳି କରୁ ଯେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇছে କିଛି ଠିକ କରୁଥିବ କିଛି ଭୁଲ କରୁଥିବ ସିଏ ବୁଝିଥିବେ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ କିଛି କରିନି ସିଏ ଯଦି କିଛି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ସଲାମ ସିନିୟର ହିସାବରେ ମତେ ଗାଳି କରେ କିନ୍ତୁ ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେଲେ ଦଳକୁ ଦେଲେ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ କାହା ପାଇଁ ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ସେ ନେତା ପାଇଁ କଣ କଲା ଦଳ ପାଇଁ କଣ କଲା ଦ୍ୟାଟ ମ୍ୟାଟର୍ସ ନୁହେଁ କି ଏହା ନୁହେଁ କି ତ ଆମର ବେଷ୍ଟ ନେତା କିଏ ବଦ୍ରି ବାବୁ ତାର ନବୀନ ସେ ବବି ଗାଳି କରିପାରିବେ ଅନ୍ୟକୁ ଗାଳି କଲେ କାମ କଲେ କରନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଭୋଟ କାମ ଦେଲେ ସେଇଠି ଆନନ୍ଦପୁରର ଜଣେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ବିଧାୟକ ତାକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଦେଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠି ସିଏ ବି ଦେଲେ ଭାଇ ମିଡିଆରେ ମୁଁ ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ଆରେ ଭାଇ ଖଜୁରୀ ଗଛ ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ କଣ ତ କୁହନ୍ତି ଆରେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ କଣ ତ କୁହନ୍ତି ମତେ କହିଲେ 4000 କୋଟି 2000 କୋଟି 800 କୋଟି 400 କୋଟି 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 ଟଙ୍କାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ମୁଁ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ କହୁଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ଘରୁ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ବବି ମତେ 8 କୋଟି ମୋର ଅଛି କଣ ଲୋନ ଅଛି ସୁଝିଦେଲେ ମୁଁ ବିଜେଡି ଭୋଟ ଦେବି କି ବବି କାହିଁ ଦବ ଏ ସବୁ କାରଣ କଣ ଯେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ କରିକି ମୁଁ ଯିବି କାରଣ ଗୋଟେ କାରଣ ଦରକାର ମୁଁ ବିକ୍ରି ହବା ପାଇଁ ବବି ଥିଲା କାରଣ କାରଣ ବଦ୍ରିପାତ୍ର ବବି ଗାଳି ସିଏ ଯାହା ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ବଦ୍ରିପାତ୍ର ସେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବିଜେଡି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁ ଦେଇଦେ ତୁ ଇଏ ହୋଇଥାଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋ ବାପାକୁ ଏତେ ଅସମ୍ମାନ କଲା ମୁଁ ଯଦି ତା ବାପ ହୋଇଥାନ୍ତି 19% ଟିକଟ ନେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ବାପ ପାଇଁ ଏତେ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି ନବୀନ ବାବୁ କହିଥାନ୍ତି ବାପାକୁ ଟିକେଟ ଦବା ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୋର ଟିକେଟ ଦରକାର 2004 ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜିତୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜିତାନ୍ତୁ ହିରୋ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନେଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ ଶତ୍ରୁ କିରେ 3 ମାସ ତଳେ ସୁଜାତା କରିଥିଲୁ ପଠାଅ ତାପରେ ଦେଖ ପାଣ୍ଡିଆନ ଶତ୍ରୁ ପାଣ୍ଡିଆନ 4000 କୋଟି କୋଉଠୁ କେତେ ମିଛ କହିବ ଗୋଟେ ଲୋକ ତମେ ଭାବନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋର ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ଥିଲେ ସେ ଜିତିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ବଡ ପରିଶ୍ରମ କରି ଜିତିଛନ୍ତି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଟ ହେଇଥିଲା ହାତରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ହାତରେ ଯୋଉଦିନ ତା ବାପାକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ସିଏ ଯୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ କହିଲେ ପୁଅ କହିଥାନ୍ତା ମୋ ବାପା ଚାଲ ଯିବା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଠିଆ ହେଇକି ଆସିବା ତାହେଲେ 19ରେ ଟିକେଟ ନେବି 24ରେ ଟିକେଟ ନେବି ତାପରେ ବିକ୍ରି ହେଇ କହିବି ମୁଁ ସାଧୁ ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭାତ କହୁନଥିଲି ଦଳରେ ଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଯଦି କାହାର ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁଛି ମୋର କ୍ଷତି ହେଇକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ମାନ ରହୁଛି ମୋର କ୍ଷତି ହେଇକି ମୋର ଯେତେ କ୍ଷତି ହବ କିଛି ଅସୁବିଧା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ସହି କାରଣ ମୁଁ ଦଳିତ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି ସହିବା ଶିଖିଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ଶିଖିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଶିଖିଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଚୁପ୍ ଥିଲି ଯାହା ପଚାରିଲୁ ଆଜି କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ଥିଲି କାରଣ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ଦେଖିନି ବାପ ମା ଛୁଆ 500 ଥର ମୋ ଦୁଆରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ ନେଇଛନ୍ତି ବି କହିଲି ଆମେ ଯାହାକୁ ଦଉ ଭୁଲି ଯାଉ ସେଟା କହୁନା ଛୋଟ କଥାଟା କୁହାଯାଏନି ନବୀନ ଆଉ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଆମେ କହୁନା ଆମ ବଂଶ ଆମେ ଯେତେ ଯା ଆମେ କହୁନା ଜତଉନା ଆମେ ଏହା କଲୁ ଆମେ ସେୟା କଲୁ ଆମେ କହୁନା ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ସେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବେ ଯଦି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବେ ତାପରେ ସିଏ ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖେଇବି କଣ କଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବେ ପାଗଳ ଲୋକ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ବିଜେପିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ମୁଁ କଣ ମୋ ଦଳକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବି ସିଏ ଆଜି ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଦିଟା ନାଁ କହିଲି ଜଣେ ବଦ୍ରିପାତ୍ର ଜଣେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କହିଛନ୍ତି ବଦ୍ରିପାତ୍ର ବି ତାଙ୍କର ମୁଁ ତାକୁ ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହ ପୁଅ ଭଳିଆ ମତେ ସ୍ନେହ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ବି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଅଭିମାନ ତାଙ୍କର ଦର ରହିବ କୋର୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରହିବ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ କେଉଁଝରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ବିକ୍ରି ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ ବବିକୁ
50 କହିଲେ ସ୍ୱାଗତ ତା ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ସେ ନେତା ଆଉ ପ୍ରଦେଶ କଣ କଣ କୃତଜ୍ଞ କୃତଜ୍ଞ ସେଟା ବଫାଦାରଟା କୃତଜ୍ଞ 4ରେ ତାକୁ ପାର୍ଟି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜିତେଇଲା 9ରେ ଜିତେଇଲା 14ରେ ଜିତେଇଲା 19ରେ ତା ପୁଅକୁ ଦେଲା 24ରେ ପୁଅକୁ ଦେଲା ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବାପା ପାଇଁ ଦେଖା ମୋ ବାପାକୁ ଏତେ କରିଥିଲେ ମୁଁ ବାପା ପାଇଁ ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ ବାପା ପାଇଁ ବାହାରିଥାନ୍ତୁ 19 ମସିହା ଟିକେଟ ନେଇନଥାନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜିତେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ବାପା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ନେଲା ବେଳକୁ ଏବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ବବି ବିରୋଧ କଲେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଟେକିଲେ କାଳେ ବାହୁ ମିଳିବ ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ସବୁବେଳେ ନେତା ପାଖରେ ରହିବନି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ପାଖରେ କେମିତି ପାଦଟାକୁ ଚାଟି ଛୁଟିକି କାମ କରିବ କି ସେ ତ ଭାଷଣ ଦେବେ ତ ଗଳି ପଡିବ ଏତେ ବଢିଆ ଭାଷଣ ଦେବେ ଆଉ ଚଟୁକିରେ ବୁଲି ପଡିବେ ଏବେ ଭଲ କହିବେ ନେକ୍ସଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ପୁରା ତା ସ୍ୱାର୍ଥ 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସେ ଖାଏ ଆଜି ପ୍ରୁଫ ହେଲା ଯଦି ସେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବବିକି ଫେର କହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତା ଜଷ୍ଟିଫାଇ ଥିଲା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ ବୁଝିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକନ ତାପରେ କହିଲେ ବିରୋଧ ଶତ୍ରୁତ୍ୱ ବେলা ଶତ୍ରୁତ୍ୱ ତୋର କଣ ଖାଇଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳ ସିଏ ତୋର କଣ କଲା ଶତ୍ରୁତ୍ୱ ଡାକନ୍ତୁ ତାକୁ ଡାକନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନି ପକେଇ ଜଣକୁ ପଇସା ଦେଇଛ ତାକୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି କାଳେ ପଇସା ମାଗିବ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବିଲି ସେ କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଭାବିଲି ଏମାନେ କେହି କହିପାରିବେନି କାରଣ ଶତ୍ରୁତା ଆମର ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆମେ ପୁରା ଭଦ୍ର ପାର୍ଟି ପାଇଁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ଭାଇ ତୁ ବି ଖାତା ପତ୍ର ଧରୁଛୁ ମୋର ଖାତା ଦରକାର ଲୋକ ଜାଣିছে ବବିର ମେମୋରି ବହୁତ ସାର୍ ପୁରା ମୁଁ ଡେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ବି କହିବି ବାପା ବୁଝିଲ ବାପା ତମେ ଦେଖିଛ ନା କିଛି ଭଲ ସାଧୁ ଥାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଭଣ୍ଡ ସାଧୁ ଥାନ୍ତି ଭଲ ସାଧୁ ଯେ ଜମା କଥା କହିବେନି ମାର୍କ କରିଥିବ ଯେ ରିଏଲ ସାଧୁ ସେ ଜମା କଥା କହିବେନି ତମେ ଆସିଲେ ଦୂରେଇବେ ଭାଇ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଯିଏ ଭଣ୍ଡ ସାଧୁ ଖାଲି ବକିବ ଆସ ସବୁ ଜଲ୍ଦି ସେ ଗୋଟେ ଖଇଆ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତତେ କିଏ କହିଲା ଖଇଆ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନାନୀ ବାବା ଆମର ତତେ କିଏ ନାନୀ ବାବୁ କହିଲା ତ ଭଣ୍ଡ ବାବା ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ବକିବ କାହିଁକି ନା ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଯିଏ ରିଏଲ ବାବା ନବୀନ ବାବୁ ସେ ପଦେ କଥା କରିବୁ ତାର କାମରେ କରି ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ କହିଲି ଜଣେ 24 ଘଣ୍ଟା ମିଡିଆରେ ବକର ବକର ହଉଛି ଜଣେ ଯେତିକି ଦରକାର ଏତିକି କହିବ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଇଥିପାଇଁ କହିନଥିଲି ପ୍ରଭାତ ଭୂଷଣ କହିନଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ଦଳରେ ଥିଲେ ମୋର ଦେହ ହାତରୁ 5 ଖଣ୍ଡ ଖଟି କରିବି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବି ମୁଁ ଦଳରେ ଯେଥିବ ତା ଭିତରେ କହିବି ଆଜି ଯେହେତୁ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ମୁକା କରିବା ମୋ ଦରକାର ଥିଲା ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖିଦେବେ ସବୁ ପାରିବାବୁକୁ ଏମିତି ଟେକିଲେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ତାପରେ ଯାଇକି ଆଉ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ପ୍ରତାପ ଜେନା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଆଉ ଋଷି ସାମନ୍ତରା ବସିଥିବେ ସେ କେମିତି ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଟିକେଟ ପୁରା ଖୋଲା ମଞ୍ଚ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଖୋଲା ମଞ୍ଚ ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଡିବେଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଲେ ଦେଖ 2012 ମସିହା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ମୋବାଇଲରେ ଟିଭିରେ ଏଇ ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅପରେସନ ବବି ଆରେ ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅପରେସନ ବବି ଥିଲା ବବି ଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖୁଛି କାହାକୁ ଦେଖୁନି ନବୀନ ବାବୁ ମହାନ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଟକ 14 ହେଲା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଜାଗା ସେ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛନ୍ତି କଟକ 14 ହଉଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଆପଣ ଦିନେ ଦେଖିକି ଏତେ ବକର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଟ୍ୱିଟ୍ ମାରିଥିବେ କି କହିଥିବେ କି ତାଙ୍କ ବାପ ପୁଅ ଖାଲି ଟିଭି ଖୋଲିଲେ ମେ ଅବିଚାର କଥା ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିଜୁ ବାବୁ ଯୋଉ କଟକ 14 ସେ ଜିତିଛନ୍ତି 5 ଥର ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସାଂସଦ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ସାଂସଦ ଜଣେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଣ କହିଲେ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ କହିଲେ ବୈଜୟନ୍ତୀ ପଣ୍ଡା କହିଲେ ତାଙ୍କର କାରଣ କଟକ 14 ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ତାଙ୍କ ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ କଲା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ କହିଲେ ଆପଣ ଏ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏ ଭଣ୍ଡ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବା
ବିଜୁ ବାବୁ ବା କଟକ 14 ବିଧାୟକ ଓଟିଏମ୍ ପାଇଁ ସେ ଜିତିଛନ୍ତି 24 ମସିହାରେ କେବଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ପାଖରେ 20 ଥର ବସିଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜିତିବି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସବୁଠୁ ଖରାପ କରିଥିଲେ ସେ ଜିତିଲେ। କାହିଁକି କାହିଁକି ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯେ ଆମର ସବୁଠୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନା ବାକି ସବୁ ବିଷୟରେ କହିବି ମୁଁ ଏହା ମୁଁ ସଚୋଟ ମୁଁ ଏହା ଖଦିରି ଗଛ ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ପାଣି ପିଇକି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁ ବିଷୟରେ କଥା ଦେଖିଛ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି, ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଓଡିଆ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଦାୟ ଯିଏ ସେ ଲେଖିବ କହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ କହିପାରିଲେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ସ୍ୱାର୍ଥ ବାବା, କେବଳ ସ୍ୱାଭିମାନ ନୁହେଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବାଇ ଏନି ମିନ୍ସ ଦରକାର, କ୍ଷମତା ପାଗଳ ଲୋକ, ସେ କ୍ଷମତା ପାଗଳ ପାଇଁ ସବୁ ଉଚ୍ଚ କରିବ। ବିଜେପି ଯେମିତି କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କହିଦେବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଜୁମଲା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ସେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ଠିକ ପାର୍ଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି କାମ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।